co-host. Yeah. പ്രിയപ്പെട്ട റോബിൻ, ഇന്നത്തെ ഈ മെഡിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, frontline workers, I greet you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. May I bring greetings from Marthama Guidance and Counseling Center, Trivandrum. It is indeed a great privilege and honor to be a part of this fellowship. ഒരു മഹാമാരിയുടെ പാൻഡമിക്കിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഈസിയായ ഒരു കാര്യമല്ല. I understand the hardship and the tough time that you have been going through. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മാർത്തോമാ ഗൈഡൻസ് സെന്റർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്നേഹത്തിലും സഹകരണത്തിലുമാണ് ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. I seek your cooperation, your support for the ministry of the Marthoma Guidance Center, Guidance and Counseling Center here. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാനിങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ. Hope and pray that we will have a wonderful ministry here in Trivandrum. നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിനായി വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 41-42 വാക്യങ്ങൾ. St. Matthew chapter 5 verses 41 and 42. St. Matthew chapter 5 verses 41 and 42. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 41 മുതൽ 42 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. ഒരുത്തൻ നിന്നെ ഒരു നാഴിക വഴി പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ 2 അവനോടുകൂടെ പോകും. നിന്നോട് യാചിക്കുന്നവന് കൊടുക്ക, വായ്പ വാങ്ങുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെ ഒഴിഞ്ഞു കളയരുത്. പ്രാർത്ഥിക്കാം. Father, we want to thank you and praise you for giving us this wonderful time to come together and to be in your fellowship. We are so grateful that we have been chosen for your ministry. Lord, as we render our ministry, render the love that we have experienced on the cross, Lord, pray that you bless us, lead us, so that our ministry will be meaningful, our service will be meaningful to many, especially those who are deserving these days. As we are in this pandemic, pray that you lead us and guide us, so that we will be able to have a right decisions in our life to move forward with those who are mourning these days, weeping these days. Father, we submit each and everything in your mighty hand. Believe that you are the Lord who is able to guide us, lead us in this pandemic. Pray that you speak to us. This we ask in Jesus' name. Amen. ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ മെമ്പറായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. And I was shocked by the question. I'm still disturbed. It was a kind of a tricky question. എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛനൊരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ I have never expected question like that. And I felt myself that I have been working very hard for the Lord. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഞാനും ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യത്തെ പറയായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ I am not able to sleep, day and night വർക്ക് ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ഡോക്ടർ ചോദിച്ച സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അച്ഛൻ ആർ യു എ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അച്ഛൻ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആന്റി വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? I didn't understand, I didn't get you. അപ്പോൾ എന്നോട് ഈ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ആന്റി പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ, we risk our life for our service and we are committed for that. ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. PPE ടിക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു കോൾ വന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലും. And you achans
I have a long relationship with this auntie. So she said, you Achans, you need to make sure that you are a frontline Achan for those people in pandemic. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല. എനിക്ക് ഉറക്കം വരാത്തതിന്റെ കാര്യം കാരണം എന്നെ വല്ലാതെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു ഈ ആന്റി. ഞാൻ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അഭിമാനിച്ചു. But that day I realized that I didn't do what God intended in my life. ഒരു പാൻഡമിക്കിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ആയിരിക്കും. And this is the text that demands that we have to travel extra mile. ഒരു നാഴിക നടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 2 നാഴിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ from a conventional method of living to an extra mile. അത് ഒരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ വർക്കേഴ്സിനെ എല്ലാം ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് I salute for their service. കാരണം ഈ ഒരു ടഫ് ടൈമിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു വർക്ക്. ഡ്യൂട്ടി ടൈം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിസീസ്ഡ് വേൾഡ് ആൻഡ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ഫിയർ ഡ്രിവൺ വേൾഡ്. നമുക്ക് ചുറ്റും ഫിയർ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി. There was a time where we used to have a lucrative life, but the particular lucrative life is gone. Life is so challenging, demanding. Ministry is demanding. Service is demanding. Commitment is demanding. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം. Are you willing to travel an extra? Am I willing to travel an extra? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. And I've been still thinking about this, pondering upon this question. Am I willing to travel an extra mile in this pandemic? നമുക്കറിയാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു മാത്യു ചാപ്റ്റർ 5 to 7 നമ്മൾ it is considered as Sermon on the Mount. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു റാബിയെ പോലെ, യഹൂദ റാബിയെ പോലെ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ 5 മുതൽ 7 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ. And chapter 5 verse 1 begins just like this. അവൻ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടാറി മലമുകളിൽ കയറി അവൻ ഇരുന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് അവരോട് ഉപദേശിച്ചതെന്തെന്നാൽ. So this Sermon on the Mount was given to the disciples who were preparing themselves to continue the ministry of the Lord. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഈ ഒരു 5, 6, 7 അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗോസ്പൽ വിതിൻ ദ ഗോസ്പൽ എന്നാണ്. ഗോസ്പൽ വിതിൻ ദ ഗോസ്പൽസ്, സുവിശേഷങ്ങളിലെ സുവിശേഷമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Sermon on the Mount deals with practical Christianity, how to live as a Christian. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് Sermon on the Mount. Sermon on the Mount. എനിക്ക് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗോസ്പൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, why don't they read Sermon on the Mount, Matthew chapter 5 to 7, and practice in their life instead of professing, instead of talking about this prosperities, sharing about prosperities? Why don't you read chapter 5 to chapter 7, which is practical Christianity? It is difficult to practice, but we are supposed to practice. നമ്മളിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിൽ എക്സ്ട്രാ മൈൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ മൈൽ യാത്ര ചെയ്ത ആളാണ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളും എക്സ്ട്രാ മൈൽ ഈ കാലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി നമ്മുടെ സർവീസ്, നമ്മുടെ ടൈം, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് നമ്മളെ തന്നെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പാൻഡമിക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മൂവ്. ലെറ്റ് us together move. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. And there should be a collective effort to move. ഒരുമിച്ച് കൂട്ടമായി ശിഷ്യ സമൂഹമായി മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴെല്ലാം we are partaking in the ministry of the Lord, mission of the Lord എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത്.
ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് അതിന്റെ ഒരു പളവളപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഐ ഫീൽ അഷെയിംഡ്. ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും, ഞാൻ വെല്ലൂരൊക്കെ പോയി ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും I had a guilty feeling that I'm not doing anything. കാരണം 10 minutes മാത്രം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് രാവിലെ മുതൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക. That is commitment. It is not a job. It is service, commitment. And they are committed to the Lord. എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ മൈൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കാണ് മീനിങ് ഫുൾ ആയി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, നെവർ ഈറ്റ് അലോൺ, ഷെയർ യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ലാമന്റേഷൻസ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ലാമന്റേഷൻസ് നമുക്കറിയാം, ജെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമാണ് ലാമന്റേഷൻസ്. ബുക്ക് ഓഫ് ലാമന്റേഷൻസ് was written by weeping prophet Jeremiah. അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം. 40 വർഷത്തെ യെരമ്യാവിന്റെ യെരുശലേമിലെ പ്രവർത്തനം. He served in Jerusalem city for 40 years and he reminded the sins of Israel's people, but they never regretted the sins that they committed to the Lord. അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? Israelites community, Israelites were captured by Babylonian empire. Temple was distracted, destroyed. City was destroyed. There was nothing. Everywhere deaths. In the midst of suffering, in the midst of problems, struggles of people, pain, Prophet Jeremiah lamented. അതാണ് lamentations. എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഡേവിഡ് സ്മിത്ത് എന്നൊരു ചിന്തകൻ പറയുന്നുണ്ട്, the book of lamentation is not just about God's mercy or faithfulness. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ കുറിച്ച് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ദയ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. God's mercy is yet to be consumed. 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കും. 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾഡൻ വേഴ്സസ് ആയി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഡേവിഡ് സ്മിത്ത് പറയുന്നത്, ഈ ലാമന്റേഷൻ is not just about God's faithfulness or God's mercy, but it's all about human suffering. And then he says, pandemic is not a time to celebrate our life, but pandemic is a time to mourn with others. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കുവാനുള്ള കാലം, വിലപിക്കുവാനുള്ള കാലം. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? വിലപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ there are many people who have been struggling these days. Mourn with those people who are deserving. Mourn with those people who are weeping in the society. അതാണ് ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷ. ഞാൻ 11 വർഷം ജീവിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രത്യേകത, സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം. അവർ രജനീകാന്തിന് വേണ്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും, അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും, സെലിബ്രിറ്റീസിന് വേണ്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും. And that's part of their culture, nature. But even to commit suicide, they need a reason, or they need a cause to commit suicide. മലയാളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ 10ാം ക്ലാസ് തോറ്റന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും പ്രേമിച്ചതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു മനുഷ്യ ജീവി, മൃഗം, ആനിമൽ മലയാളികൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് മരിക്കാൻ പോലും ഒരു കോസ്. So pandemic is not a time to celebrate our life, but it is a time to mourn, to weep. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി കരയാനുള്ള കാലം. അപ്പൊ കരയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം, it is not just lamenting or weeping, but love in action. Love in action. Express your love that you have experienced in Jesus. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക. അവിടെയാണ് എക്സ്ട്രാ മൈൽ യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് സെർച്ച് ഫോർ എ മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ്. അത് വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിൾ എഴുതിയ പുസ്തകം. ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ കണ്ടെത്തുക. പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെ അവരുടെ ക്രൈസിസിനെ,
ഡെത്തിനെ, പെർസിക്യൂഷൻ, അവരെങ്ങനെ അതിന്റെ മീനിങ് കണ്ടു? ഹൗ ഡിഡ് ദേ ഫൈൻഡ് മീനിങ് ഇൻ ദ ക്രൈസിസ്, സ്ട്രഗിൾസ്, ഡെത്ത്, പെയിൻ, ലോസ്? ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജോലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മീനിങ് കണ്ടെത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഈ വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിൾ പറയുന്ന നേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ നേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നേഴ്സിന് ഏഞ്ചലായിട്ട് മാറാം, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭദ്രകാളിയായിട്ട് മാറാം. മനസ്സിലായി? ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ യു റെസ്പോണ്ട് ടു യുവർ റോൾ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഒരു ഡോക്ടറിനാണെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡിനകത്ത് രണ്ട് വാക്കുണ്ട്. ഹോസ്റ്റസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായത്. നമുക്കറിയാം ഹോസ്റ്റസ് എന്ന റൂട്ട് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സെയിം വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി ഹോസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റബിൾ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, രണ്ടുപേര് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും, they're very hospitable with each other. But the same people, when they have a conflict with each other, they become enemies. അതാണ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരാളിൽ മാലാഖയും ഭദ്രകാളിയും, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ റോളിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലിയിൽ മീനിങ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഫൈൻഡ് മീനിങ് ഇൻ ജോബ്, ഫൈൻഡ് മീനിങ് ഇൻ വർക്ക്, ഫൈൻഡ് മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ്, ഫൈൻഡ് മീനിങ് ഇൻ സഫറിങ്. ഞാൻ യോഹന്നാൻ തിരുമേനിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ, ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പാരഗ്രാഫ്, നിങ്ങൾ കഷ്ടതയെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കഷ്ടതയെ കുറിച്ച്, as you know, Tirumeni had gone through many sickness, diseases. But there was one paragraph where Tirumeni talks about using our suffering. And what do you mean by the using of suffering? എനിക്ക് അതിങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്താ ഈ കഷ്ടതയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പാൻഡമിക് കാലത്തെ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കണ്ടെത്തി, പോസിബിലിറ്റീസ് കണ്ടെത്തി ദൈവത്തിന്റെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും എല്ലാം ഒരു വെരി ജഡ്ജ്മെന്റ്. നമ്മൾ പറയും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയാണ്, ഇത് മനുഷ്യന് തന്ന ശിക്ഷയാണ്. ഹൗ മെനി പൂർ പീപ്പിൾ ആർ സഫറിംഗ്? നമ്മൾ if it is God's judgment, the most deserving people should be judged, not the undeserving. എത്ര പേരാ കഷ്ടപ്പെട്ടു? അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പാൻഡമിക്കിൽ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. So instead of asking why, we need to ask a different question. How can I face my crisis? അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലത്ത് കഷ്ടതയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. എന്നെ ഈ സ്ഥാനത്താക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്രൈസിസിനെ ഉപയോഗിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പങ്കിടാനായി. നിങ്ങളെ ദൈവം ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ, എനിക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സിൽ വരാത്ത ഒത്തിരി ആളുകൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതെല്ലാം ഒരു വെറുതെ മണ്ടൻ കാര്യങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായി? രണ്ട് വേർഡ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒന്ന് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ദ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ, പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തോടും പൊരുത്തപ്പെടും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ നോർമൽ ലൈഫ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിഗ്രറ്റിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ഓർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ലിവ് ടുഡേ. ഇത് എല്ലാവരും പറയുമോ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. So, why do you want to live in the past? Live today. Adaptability ആണ്. ഈ ഒരു കാലം മാസ്കിന്റെ കാലം, ഈ ഒരു കാലം സാനിറ്റൈസറിന്റെ കാലമാണ്. ഇനി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സിയാസിന്റെ മത്സരം അതൊക്കെ ആയിരിക്കും, ബെസ്റ്റ് സാനിറ്റൈസിങ് അവാർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു കാലമാണ്. അഡാപ്റ്റ് ടു ദ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റിഗ്രറ്റിംഗ്. അഡാപ്റ്റ്, അതാണ് പൊരുത്തപ്പെടുക. രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് അസിമിലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക്, സ്വാംശീകരണം. അതായത് ഒരു പാൻഡമിക്കിൽ, ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വി നീഡ് ടു അസിമിലേറ്റ് ടു ദ ന്യൂ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ഫോർ 15 years. എൻ്റെ പ്രീസ്റ്റുഡിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ഔട്ട്സൈഡ് കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈഗ്രേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, കുന്നൂർ, ചട്ട്പട്ട്, ദുബായ്, ഷാർജ, ഡൽഹി, ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥലം. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം,
ഈ മൈഗ്രേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെയാണെങ്കിലും they live in the past and they dream to have a better future tomorrow. ഇതാണ് മൈഗ്രേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രത്യേകത. അതായത് ജർമ്മനിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും റെഡ് റൈസേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ, മോര് കാച്ചി എല്ലാ ദിവസവും വേണം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കാണും. ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ ഒരു മർത്തമ മനുഷ്യജീവിയുടെ പ്രത്യേകത. ജർമ്മനിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ you need to assimilate to the context in which you live. അല്ല, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജഡം അവിടെയും മനസ്സിവിടെ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. And you're not coming back. ഞാൻ എപ്പോഴും ആളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. You have settled here. Your generations are here. Why don't you assimilate to the context? Language is important, tradition is important, dress is important, everything is important. But at the same time, we need to assimilate. ഒരു കോവിഡ് കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പരിമിതികളും പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഒരു കാലത്തെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ലെറ്റ് us all move forward. ഇത് പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ ഈ വാക്കുകളിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു വാർ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല, ആരൻ മണിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു that we have been using war images. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഇതൊക്കെയാണ്: flattening the curve, defeating the virus, fighting against virus, fighting against. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു വാർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇത് വൈറസിനെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും, വൈറസിനെ കൊല്ലുക, തട്ടുക, ഇടിക്കുക, ചതയ്ക്കുക. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, why don't we use alternative images? So instead of using war images, let us use journey. And that's one word he proposes. Life is a journey. And this pandemic is part of a journey. ഞാൻ ഒരു 4-5 മാസം ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഒരു ആളുകളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച സമയത്ത്, and there was one question which was raised by one of the members who participated in that meeting. എന്നോട് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു: ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ആണ്, സോഴ്സ്, പ്രൈമറി സോഴ്സ്. അച്ഛാ, ഇത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം വിട്ടില്ലേ? 1.5 years ആയി. ഇനിയിപ്പോ ചൈനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഗുണം? നമ്മൾ പിന്നെയും പഴയത് തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താ ഗുണം? ദിസ് ഇസ് എ ജേർണി. ജേർണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have challenges. Challenge is part of our journey. Problem is part of our journey. Death is part of our journey. നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് ക്യാൻസർ വന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, we were not excited. കാരണം it is very natural, normal. Since COVID is new disease for us, we are so excited to say that he passed away due to COVID. അതാണ് ഒരു 5 years കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, അയാൾ കോവിഡ് വന്നാ മരിച്ചു. That's all. ഈ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I'm not trying to belittle. I'm not trying to minimize. I'm not trying to say I take it very lightly. But I'm trying to say that death, suffering, struggle is part of our life. And that is where we have to express our faith. എന്തിനായി ഇത്രയും നാൾ പള്ളിയിൽ പോയത്? സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ. ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും കോട്ടയും കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചവനാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ദൈവം എവിടെയാണ്. മനസ്സിലായോ? Why did we recite Psalms? Why did we worship the Lord for the past 30, 40, 50, 60, 70 years? If you're asking the same question, where is God in this pandemic? Our faith was in vain. It was in vain. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട ഒരു സമയം. നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എനിക്ക് ഈ ഡോക്ടേഴ്സുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പോലെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, a kind of lethargy. എവിടെയോ ഞാനിങ്ങനെ കാലങ്ങളായി
in association with my doctors, my friends, my members in the past, I felt like, there is a lethargy. They don't feel like going to the church regularly. They don't feel like, listening to the word. Lethargy develop. ഈ പള്ളി അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള സംഭവം അതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് പീപ്പിൾ. ലതാർജി. നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഇങ്ങനെ വെരി കംഫർട്ടബിൾ, വെരി കംഫർട്ടബിൾ. ഇനിയും പള്ളിയിൽ ഇവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ അറിയാറ് വളരെ പാടാണ്. പിന്നെ വരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കണം, ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും, വരും. കുവൈറ്റ് വാർ പോലെ നടന്നതുപോലെ വല്ലതും വന്നാൽ വരും. അപ്പൊ ലതാർജി അത് നമ്മൾ we need to come out from that lethargy. കാരണം faith and science is different. These are two different streams. ഒരു സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചോദിച്ചു, do you believe in evolution theory or creation? അപ്പം ഈ സെമിനാരി സ്റ്റുഡന്റ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞാണ്. He said, I believe in evolution. അപ്പൊ സഭ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്തെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പതുക്കെ വന്നു. And his ordination was delayed for some time. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? These are two different streams. Evolution theory വേറൊരു സ്ട്രീമാണ്, സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ പെട്ടാണ്. And faith is always experiential. We need to treat faith and science as two different streams. Remember, faith is experiential. It is beyond our imaginations. It is beyond our scholarship. It is beyond our calculations. It is beyond our excellence. It is beyond what we think. ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഡോക്ടേഴ്സിനിടയിലും എത്തീസം വളരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. And I had some conversations with doctors. I'm so sorry to say that. It's not just doctors, but there are youngsters who are in atheism. അത് ഇനിയും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ദൈവം പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കരുത്, അതിന് മുമ്പേ പൊക്കോണം. അപ്പോൾ രണ്ട് വേർഡ്, ലതാർജി, എത്തീസം, ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി ഫെയ്ത്തിനെ ഫെയ്ത്തായി കാണാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അവിടെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാത്ത, എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രം ഉണ്ടാകും ഒരു ഫെയ്ത്തിന്റെ എലമെന്റ്, മിറക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ കൈപുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വളരെ പ്രായമുള്ള ഡോക്ടർ. അപ്പൊ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു, choosing the right medicines at the right time for the right person is കൈപുണ്യം. ഒരു രോഗത്തിന് പല മെഡിസിൻസ്, അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസ്, ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം, ഏറ്റവും യോജിച്ച ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസേണിംഗ് പവർ ആണ് കൈപുണ്യം. ആ ഡിസേണിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് difficult to learn the discerning power. It is given. The discerning power is given. That is wisdom from the Lord. This is how we differentiate between knowledge and wisdom. ഒരു രോഗിയുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായും അയാളെ നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഡിസേണിംഗ് പവർ ഉണ്ടാകും. അത് നല്ല ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റത്തില്ല. എത്രയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് പരാജയം. ഈ ഡിസേണിംഗ് പവർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാകും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടണം. അവിടെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു അവസാന ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലത്തെ, പാൻഡമിക്കിന്റെ കാലത്ത് ബിബ്ലിക്കലായി നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം. ബിബ്ലിക്കലായി നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം, we have to wait patiently. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, when this pandemic is going to be over? പക്ഷെ വേദപുസ്തകം എല്ലാ കാലത്തും ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ചും ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോഴെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ്. God has his own time to act, to save.
ഈ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യഹോവയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ആളുകള് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ഒതന്റിക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു 2025 കോവിഡ് തീരാൻ പോകും. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡേറ്റ് എന്നാ? ഡിസംബറൊക്കെ ആവച്ച. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവര് ഇവിടെ എങ്ങും ജനിക്കേണ്ടതല്ല, വേറെ സ്പേസിൽ പോയി ഏലിയൻസ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ്. കാരണം ഈ 2025 വരെ ഇത്രയും 1 വീക്കിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പ്രയാസം. ഞാൻ April 28 വന്നാണ്. And we had to wait around 24 days to be here. Quarantine, പിന്നെ അതിന് ശേഷം triple lockdowns. You can't even predict for 1 week. You can't even plan for 1 week. And you're predicting for the next 2-3 years. അതുകൊണ്ട് എന്ന് തീരും എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. അതല്ല വിഷയം. ബൈബിൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാൻഡമിക്കിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, there is always a strength in weakness. That is the greatest message. So Christianity എന്ന് പറയുന്നത്, Christianity is a religion of failures. It is a religion of failures. It is a religion of failed people. ലോകത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ മതം അത് ക്രിസ്തുവാണ്. പക്ഷെ ആ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിലുള്ള പരാജയം. If you are so exhausted, somebody else gains. അതാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും മെഡിക്കൽ വർക്കേഴ്സിന്റെയും അനുഭവം. When you are exhausted and tired in your work, somebody else gains. കുറെ പേഷ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. Give up so that someone else will gain. തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക മറ്റൊരാൾ നേടാൻ വേണ്ടി. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശക്തനാണ്. 12-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യം. I experience strength in my weakness. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തിലെ ശൂലത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. I have prayed for my thorn in the flesh. 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. But I had a second answer. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. For every unanswered prayer, there is always a second answer, which is grace. ചിലപ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടാത്ത രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. നമ്മൾ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്കായി ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാ രോഗികൾക്കും സൗഖ്യം വരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ അതിനകത്ത് വേണം. നമ്മൾ ചുമ്മാ കണ്ണടച്ചിട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ ബൈബിൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആൻസർ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഗ്രേസ്. നമ്മുടെ ലോജിക്കിനപ്പുറമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോജിക്കിനപ്പുറമാണ്. അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് സാനിറ്റൈസർ ഇട്ട് കുളിച്ചാലും നമുക്ക് കോവിഡ് വരും. Doesn't mean that you don't need to protect yourself. You have to, or we have to. Which doesn't assure our protection. That's what I want to say. Grace, we experience an extra grace from the Lord. മാസ്ക് ഇട്ടാലും ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാലും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്താലും ഈ എക്സ്ട്രാ ഗ്രേസ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് പ്രയാസം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും 2 പോക്കറ്റിലും സാനിറ്റൈസറാണ്. ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിൽ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അത് പോയി സാനിറ്റൈസ്. ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ കോവിഡ് വന്നു. ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നല്ല, ഡോണ്ട് ബി പാനിക് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ലൈഫിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, വി പ്രൊട്ടക്ട് ourselves. We have to have നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് which is a gift from the Lord. So we need to preserve our body and life. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ മെസ്സേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം, നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പള്ളി പ്രസംഗിക്കണം. കാരണം ലൈഫിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. അല്ലാതെ മാസ്ക് ഇടാതെ റോഡിൽ നടന്ന ശേഷം കർത്താവിനെ നോക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. യു നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട്, പ്രിസർവ് യുവർ ലൈഫ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ബോഡി. എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാണിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് രോഗം വരുത്തില്ലെന്നോ മരണം വരുത്തില്ലോ എന്നില്ല. വി എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്ട്രാ ഗ്രേസ്. എന്നാൽ വേദോസ്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഈ ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത്, വളരെ ഫ്രജൈലായ ഈ ലോകത്ത്,
We live in a fragile world. The world itself is fragile, and every surface is fragile. But we experience strength in weakness. Our body is fragile. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ശക്തി അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാൻഡമിക്കിനെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മൈൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. ദൈവം അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകാം. God bless you all. Thank you very much for having invited me to be a part of this function.